میں نے مذاق مذاق میں اپنی ایک دوست سے کہا کہ دل چیر کے دیکھ تیرا انعام ہوگا۔ وہ تب سے چھریاں ٹوکے لے کے میرے پیچھے ہے، دل چیر کے دیکھنے کے لیے۔ میں بھلا اپنا دل چیرن دیا گی؟ نہیں نا، کیونکہ دل چیریا گیا تو باقی رہ کی جانا ہے۔ اے سب ڈرامے نے، ڈائلاگ نے، ایک دوسرے الو بنان دے طریقے، بے وقوف بنان دے طریقے کہ دل چیر کے دیکھ تیرا انعام ہوگا۔ دل میں تو، جگر میں تو، پھیپھڑوں میں تو، گردوں میں تو، آنکھوں میں تو، تے پتہ نہیں کتھے کتھے تو ہوندا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کدرے نہیں ہوندا، قسم سے۔ سب باتیں ہیں ایک دوسرے کو نا الو بنانے کی۔ میری ایک دوست تھی، وہ کبھی کبھی نا بہت اچھی ایک بات کرتی ہوتی تھی، کہتی تھی یہ لب، محبت، عشق کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ہے کہ آؤ سب مل کے نا چے کھیلیں۔ تو کیونکہ لفظ کچھ غلط ہے، میں بولنا نہیں چاہتی، اچھا نہیں لگتا، تو اس کو ہدف کر دینا چاہیے۔ کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا، سب ضرورت کے اور مفادات کے مارے لوگ ہیں۔ جس کو جس سے کام ہوگا، ضرورت ہوگی، جس کو پتہ ہوگا کہ یہ شخص میری یہ ضرورت پوری کر سکتا ہے، وہ اس کو پیار کا نام دے دے گا۔ جسٹ ایک ٹائم پاس ہوتا ہے، دل لگی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی عادت ہو جاتی ہے۔ عادت کو ہم پیار، محبت، عشق کا نام دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو عادت ہوتی ہے نا، محبت سے زیادہ خطرناک ایک دوسرے کی عادت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے سے باتیں کرنا، ایک دوسرے سے اپنے دکھ سکھ شیئر کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، تو ایک دوسرے سے وہ ایک عجیب سا انس ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی عادت پڑ جاتی ہے، اس سے ملے بغیر دل نہیں لگتا، تو اس کو ہم محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ محبت کچھ نہیں ہوتی، صرف عادت، کیونکہ ہم ایک دوسرے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں تو ہمیں وہ چین نہیں آئے گا، سکون نہیں ملے گا۔ تو اگلا بندہ تو اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے۔ عادت مینز جیسے وہ گانا آیا تھا، مجھے تو تیری لت لگ گئی، لت لگ جانا، اسی کو کہتے ہیں عادت ہو جانا۔ تو یہ بس عادت ہوتی ہے، عادت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ سچ بات ہے، جب تک ہمیں دھوکے اور کھوتے کا پتہ چلتا ہے نا، ہم کھا چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے لاہور میں تو کھوتے بہت کھائے گئے ہیں، کھوتوں پہ پورا ایک سکینڈل آیا تھا، کھوتے پکڑے بھی جاتے تھے، کھوتے کا گوشت سرے عام بک رہا ہوتا تھا۔ ہم نے بھی کھایا ہوگا، کئی بار کھایا ہوگا بھائی، جب ہوٹلنگ کرتے ہیں، باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں، تو ہمیں تو نہیں پتہ مٹن ہے، دمبا ہے کہ کھوتا ہے، پتہ نہیں کتنی بار کھا چکے ہوں گے، کیونکہ کھوتا بھی تو دلتیاں ماردا ہے نا، تے اسی بھی جدو ہر گل تے میں کردے ہاں، دلتیاں ماردے ہاں، تو دا مطلب اسی کھوتا کھا چکے ہیں بہت بار۔ تو اسی طرح ہم دھوکہ بھی کھا چکے ہوتے ہیں، جب تک ہمیں پتہ چلتا ہے، پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں نکل گئے ہوتے ہیں، تو وہ آ جاتی ہے بات کہ دل چیر کے دیکھ تیرا انعام ہوگا۔ ویسے جو لوگ دوسروں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ان کے ایموشنل سے کھیلتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کسی کی زندگی خراب کرتے ہوئے، کسی کی زندگی تباہ کرتے ہوئے، کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگلا تو سیریس ہو کے بیٹھا ہوتا ہے کہ او ہو، یہ واقعی مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ پہ جان نچھاور کر دے گا، یہ جو کہہ رہا ہے دل چیر کے دیکھ تیرا انعام ہوگا۔ بھئی دل اتے نام کس طرح لکھیا جاندہ ہے؟ تسی ایتھے اوپر تے نام لکھ سکتے ہو پینسل دے نال، دل دے اندر نام کس طرح لکھیا جائے گا؟ اتنے بڑے جھوٹ، ڈرامے بازی۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا، میری ان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے تانوں اللہ تعالیٰ دا واسطہ لوگاں دے جذبات نال کھیلنا چھوڑ دو، لوگاں دیاں زندگیاں نال کھیلنا چھوڑ دو۔ پتہ نہیں ہر ایک
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਕਹ ਦੇਖੋ ਮੱਖੀ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ फंस जानी सी, गले की हड्डी बन जानी सी ये मक्खी। ख़ास करके ये खेल जो है ना, ये शहरों में बहुत खेला जाता है। गांव के लोग फिर भी अच्छे हैं, सादा हैं। शहरों में ये खेल बहुत खेला जाता है। ना खेला करें लोगों के साथ, कुछ लोगों पे रहम करें। ये जो मेरे इर्द गिर्द मक्खी मंडला रही है ना मक्खी, इसी के बारे में कहा गया है कि आँखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती। तो मैं तो नहीं निकल रही, मैंने भगा दी है, लेकिन फिर भी वो मंडला रही है मेरे इर्द गिर्द ना। अच्छा, बात ये हो रही थी कि शहरों के लोग फिर भी, गांव के लोग फिर भी अच्छे हैं शहरों की निस्बत ना, सादा लोग होते हैं, उनमें रवायात अभी भी ज़िंदा हैं। लेकिन वो बेचारे जब बड़े शहरों में आते हैं, आँखों में सपने सजा के कि हम बड़े शहरों में जाएंगे, कुछ बनेंगे, तरक्की करेंगे, तो आगे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जाल बिछाए बैठे होते हैं, उनको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते, उनकी तरक्की में रुकावट बनते हैं। तो खुदा के लिए बजाय कि आप लोगों की मदद करें कि वो किसी दूसरे शहर से आए हैं, छोटे शहर से आए हैं बड़े शहर में, उनका साथ दें, उनके जो सपने हैं आँखों में, उनकी छोटी छोटी खुशियाँ, उनका ख्याल रखें, और आप ये कोशिश करें कि उनके वो जो ख्वाब हैं वो पूरे हों, उनके ख्वाब पूरे हों, उनके उनके क्योंकि उनके पीछे भी उनकी फैमिलियाँ बैठी हैं जिनके लिए वो कुछ सोच के निकलते हैं कि मैं बड़े शहर में जाऊंगा, नौकरी करूंगा या कोई मेहनत मजदूरी करूंगा, कुछ बनूंगा, आगे बढ़ूंगा ज़िंदगी में, मेरे माँ बाप की ज़िंदगी अच्छी होगी, खुशहाल होगी, मेरे बहन भाई भी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो उनका साथ दें, उनके साथी बने, ना कि उनके जज्बात से खेलें, अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के। क्योंकि जो छोटे शहरों से आते हैं ना, वो ज़्यादा लोग मासूम होते हैं, उनको इन चालाकियों का नहीं पता होता। तो उनका साथ दिया करें, अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में मत फंसाया करें उन लोगों को। क्योंकि अगर उन लोगों को, वो मासूम है, उनको इतना नहीं पता होता, तो अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो सब देख रहा है। तो आप धोखा किसको देते हैं? उस मासूम इंसान को धोखा नहीं दे रहे होते, आप अपने अल्लाह ताला को धोखा दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा होता है। क्योंकि जब कोई किसी छोटे शहर से या गांव से बड़े शहर में आता है तो उसका वहाँ पे कोई नहीं होता, उसको तो किसी न किसी सहारे की तलाश होती है कि मेरा कोई दोस्त बन जाए जो मेरा साथ दे, जो मेरा मददगार हो। लेकिन उसके ज़हन में ये नहीं होता कि अगला तो ये सोच के बैठा है कि मैं इससे फ़ायदा उठाऊंगा, इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो ना किया करें, लोगों की छोटी छोटी खुशियों में उनका साथ दें, लोगों के अच्छे साथी बने, अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। आप जिसका साथ दे रहे हैं उससे सिले की उम्मीद मत रखें, कोई आपको किसी चीज़ का सिला नहीं दे सकता, सिला आपको अल्लाह ने देना है। आपने अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए सब कुछ करना होता है। आप किसी की खुशी का बायस बनेंगे तो अल्लाह ताला आपको खुशियों से नवाजेगा, अल्लाह ताला आपका दामन खुशियों से भर देगा। तो कोशिश करें, किसी के जज्बात से मत खेलें, लोगों की खुशियों में उनका साथ दें, लोगों के लिए खुशियों का बायस बने, ना कि ज़हमत का। अल्लाह हाफिज़। हाँ, एक और बात याद आ गई कि दिल, जिगर, फेफड़े, गुर्दे, ये इतने फ़जूल चीज़ें नहीं हैं कि इनको मोहब्बत के नाम पे इस्तेमाल किया जाए, इनको चीरा जाए, इनका इस्तेमाल किया जाए। अगर किसी को दिल में रखते हैं ना तो उसको दिल में रखें, उसको दिल से प्यार करें, दिल से एहतराम करें। दिल के मामलात में दिमाग का इस्तेमाल ना करें। वो लोग बहुत ज़ालिम होते हैं जो दिल के मामलात में दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वो दिल को अलग रखें, दिमाग को अलग रखें। दिल और दिमाग का कोई कनेक्शन नहीं है। दिल तो पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है, पूरे जिस्म को जो ब्लड की सप्लाई जा रही है ना, वो दिल से जा रही है।
تو جب آپ کو کسی کو یہ دل کے معاملات کا کہتے ہیں نا کہ دل چیر کے تیرا نام